ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुखदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता शिवशाखान्वितं हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिध नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यां च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं जयदं सुहृदो पङ्गोर्मम मन्दमतिर्गति सर्वस्य पादाम्बुजो रामदनमोहनो तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतस्वरूपम् परमानंद पाठाय प्रेमवर्षीयक्षराय दे सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्णाय नमोस्तुमे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय हरे कृष्ण हरि ओम तत्सत. സോ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമ സ്കന്ധം 15-ാമത്തെ അധ്യായം 7-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്കാണ്. यः संश्रयाद्रुपदगेहमुपागतानां राज्ञां स्वयंवरमुखे स्मरद्दुर्मदानां तेजो हृदं खलु मयाभिहतश्च मत्स्यां सज्जीकृतेन धनुषादिगता च कृष्णा. यः संश्रयाद्रुपदगेहमुपागतानां राज्ञां स्वयंवरमुखे स्मरद्दुर्मदानां तेजो हृदं खलु मयाभिहताश्च मत्स्या सज्जीकृतेन धनुषादिगता च कृष्णा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु. नमो भगवते वासुदेवाय. यत्संश्रया द्रुपदगेहमुपागतानां राज्ञां स्वयंवरमुखे स्मरदुर्मदानां तेजो हृदं खलु मयाभिहतश्च मत्स्या सज्जीकृतेन धनुषादिगता च कृष्णा. विवर्तनं भावार्थं by His Divine Grace Abhaycharanaravinda Bhaktivedanta Swami. Srila Prabhupada ki jai. ദ്രുപദ രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ സ്വയംവരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ കാമാന്തരായ രാജകുമാരന്മാരെയെല്ലാം പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ എനിക്ക് സാധ്യമായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ കൃപാശക്തിയാൽ മാത്രമാകുന്നു. എന്റെ ധനുസ്സിനാലും ബാണത്താലും എനിക്ക് ലക്ഷ്യമായ മത്സ്യത്തെ ഭേദിക്കാനും അപ്രകാരം ദ്രൗപദിയുടെ കരം ഗ്രഹിക്കുവാനും കഴിഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. Very bold. Only by his merciful strength was I able to vanquish all the lusty princes assembled at the palace of King Drupada for the selection of the bridegroom. With my bow and arrow, I could pierce the fish target and thereby gain the hand of Draupadi. അർജുനൻ ഇവിടെ പറയുന്ന തൻ്റെ ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ടുള്ള ആ ശക്തി മാത്രമാണ് ഇത്രയും കാലം
അർജുനന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗ്ലോറീസും അല്ലെ അർജുനന്റെ സ്വന്തം ശക്തിയല്ല, ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന എല്ലാ ശക്തി, എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും അന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ, എല്ലാവരും തോൽപ്പിക്കാനും സാധിച്ചത് തന്റെ ശക്തിയല്ല, എല്ലാം ഭഗവാന് അർജുനൻ കേട്ടു കൊടുക്കുന്നു. നമ്മളും അതേപോലെ ഭഗവാനോട് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ്, കൃതജ്ഞത, അതായത് ഒരു നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കണം. നമ്മളെപ്പോഴും മോസ്റ്റ്ലി എന്താണ് ചെയ്യാറ്, നമുക്ക് അതില്ല ഇതില്ല പറഞ്ഞ് കംപ്ലൈന്റ് മാത്രം, നമുക്ക് കിട്ടിയ ഭാഗ്യത്തെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയാറില്ല. ഭഗവാൻ കാരണമാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം സാധിച്ച് തരുന്നത്, ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നതും നല്ലതും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ കൃപാ കടാക്ഷം കൊണ്ടാണ് എന്ന് നമ്മൾ മറക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനോട് നന്ദി പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ കൃതജ്ഞത കാണിക്കുന്നില്ല അല്ലേ. പക്ഷെ ഇവിടെ അർജുനൻ അതല്ല പറയും. അർജുനൻ ഓരോ സംഭവം, ഓരോ കാര്യങ്ങളും എടുത്തു പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊന്നും സംഭവിക്കുമായിരുന്നില്ല, എനിക്ക് വിജയം കൈവരിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളും നമുക്ക് നമ്മള് ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. താഴ്ന്ന തലത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ, അവർക്കൊന്നും എന്തെല്ലാം കുറവുണ്ട് നമ്മളെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ, നമ്മളെ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എല്ലാം ഉണ്ട് താഴത്തക്കിടയിലെ ആൾക്കാരെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനോട് എപ്പോഴും കൃതജ്ഞത കാണിക്കണം. നമ്മളെപ്പോഴും കംപ്ലൈന്റ് ആണ്, എനിക്ക് ഇതില്ല അതില്ല, അത് പാടില്ല. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആയിരിക്കണം. ഭഗവാന്റെ ഗ്രേസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാണ്ട്, അധികം പ്രശ്നങ്ങളില്ലാണ്ട് കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഗ്രേസ് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, കൃതജ്ഞത, നന്ദി, അപ്പൊ അത് ഉണ്ടായിരിക്കണം. നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാനെ പറ്റി കംപ്ലൈന്റ് പറയും, ഞാൻ ഇത്ര കാലമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭക്തിത സേവനം, എനിക്ക് ഭഗവാൻ ഒന്നും ചെയ്തു തരുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തു തരുന്നില്ലേ? ഓരോരുത്തരുടെ കഥ ആലോചിച്ച് നോക്കും. ഇങ്ങനെ ഉടുക്കാൻ വസ്ത്രമില്ല, ഭക്ഷണത്തിനില്ല, അതേപോലെ കിടക്കാൻ ഒരു സ്ഥലമില്ല, എത്രയോ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നില്ലേ? അപ്പൊ അതൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്തെല്ലാം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഭഗവാന്റെ ഗ്രേസ് ഉള്ളത് കാരണം. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ എടുത്തെടുത്ത് പറയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും. അവസാനം യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് ഒരുപാട് വളഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചെങ്കിലും അവസാനം അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അതായത് എന്റെ ശക്തി, എന്റെ വിജയത്തിന് കാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള എന്റെ ഉത്തമ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ രാജ്യം വിട്ടുപോയി, ഈ ഭൂമി വിട്ടുപോയി, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വർത്ത്ലെസ് ആണ്. ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുമില്ല, ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് എന്റെ ശക്തി. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നത് ദ്രുപദ രാജാവിന്റെ മകളുടെ, അതായത് ദ്രൗപദിയുടെ സ്വയംവരത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. നമുക്കറിയാം, ദ്രുപദ മഹാരാജാവ് യജ്ഞത്തിലൂടെ ദ്രൗപദിയെയും അതേപോലെ ആരെയാണ്, ദൃഷ്ടദ്യുമ്നെയും കിട്ടി അല്ലെ, യജ്ഞത്തിലൂടെ. എന്തായിരുന്നു ദ്രുപദ മഹാരാജാവിന്റെ ലക്ഷ്യം? ദ്രോണാചാര്യനെ വധിക്കണം. കാരണം വെച്ചാൽ അവര് തമ്മിലുള്ള ഒരു എനിമിറ്റി ഇല്ലേ. അപ്പൊ എന്തായാലും അത് അർജുനൻ മാത്രമേ കഴിയൂ. അർജുനൻ അതിന് പറ്റിയ ആളാണ്. അപ്പൊ തന്റെ മകളെ സ്വയംവരത്തില് അർജുനന് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അർജുനന് മാത്രമേ അത് സാധിക്കുകയും ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ സ്വയംവരം ഒരുക്കി എല്ലാ രാജകുമാരും അവിടെ സന്നിധരായി. ഇവരെവിടെയായിരുന്നു? പാണ്ഡവന്മാർ ആ സമയത്ത് വനവാസത്തിലായിരുന്നു അല്ലെ, വനവാസ സമയത്താണ്. പക്ഷെ അവര് വേഷം മാറി, ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ വേഷം മാറി അവരവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു. അതായത് അരക്കില്ലത്തിന്റെ ആ എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അവര് അരക്കില്ലത്തില് അവരെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ദുര്യോധനൻ. അതിനുശേഷം ആണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ എത്തി. അവിടെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും ബലരാമനും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻവിറ്റേഷൻ കൊടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ അവരെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവർ വെറും സാക്ഷി മാത്രമായിരുന്നു അല്ലെ, അവര് അതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും കൂടിയിട്ട് എന്താണ്, ഈ 5 ആൾക്കാരും പാണ്ഡവന്മാര് വേഷം മാറിയിട്ട് ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ വേഷത്തിൽ വന്നു. അവിടെ കർണൻ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കർണനെ ആദ്യം തന്നെ വിലക്കി. ആര്? ദൃഷ്ടദ്യുമ്നോട് പറഞ്ഞു ദ്രൗപദി, അതായത് ക്ഷത്രിയർ അല്ലാത്തവരാരും ഇതിന് പങ്കെടുക്കാൻ പാടില്ല.
അറിയാമായിരുന്നു. അതായത് അർജുനന് ഒരു എതിരാളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കർണനാണ്. പക്ഷെ കർണൻ അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ആദ്യം തന്നെ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നം വഴി അത് അനൗൺസ് ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ എന്തായിരുന്നു കണ്ടീഷൻ? അതായത് സീലിങ്ങില് ഒരു പക്ഷിയെ കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ പക്ഷിയുടെ കണ്ണില് അമ്പെയ്യണം. പക്ഷിയെ നോക്കിയിട്ടല്ല, താഴെ ഒരു പാത്രത്തില് വെള്ളം, അതിലെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ട്. അല്ല, പക്ഷിയല്ല, സോറി, മത്സ്യത്തിന്റെ കണ്ണില് അമ്പെയ്യണം. അപ്പൊ ആ റിഫ്ലക്ഷനിൽ നോക്കിയിട്ട് മുകളില് അമ്പെയ്യണം. അതില് ഒരുപാട് രാജകുമാരി ശ്രമിച്ചു, ആർക്കും അതിൽ വിജയം കൈവരിക്കാൻ പറ്റില്ല. കർണനെ വിലക്കും ചെയ്തു. ഒരാള്, അതായത് അർജുനന് എതിരാളിയായിട്ട് കർണൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആ കർണനെ വിലക്കിയത് കാരണം അർജുനൻ മാത്രം അതിന് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അവസാനം ദ്രൗപദി ചെന്നിട്ട് അർജുനനെ വരമാല ഇടും ചെയ്തു. പക്ഷെ ആ സമയം തന്നെ എന്ത് പറ്റി? അവിടെ യുദ്ധം, കർണനും അടക്കം. പക്ഷെ എല്ലാവരെയും തോൽപ്പിച്ചു. പക്ഷെ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ആ വിജയത്തിന്റെ സാധ്യത എന്റെ കഴിവല്ല, ഭഗവാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഭഗവാൻ വല്ലതും ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ അർജുനൻ അറിയാം അത് ഭഗവാന്റെ കളിയാണ്, ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹമാണ് ഇത് അർജുനൻ ജയിക്കണം എന്നുള്ളത്. ആ ഭഗവാന്റെ ആ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഇതെല്ലാം എനിക്ക് സംഭവിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ്, എൻ്റെ ആ സുഹൃത്ത്, ഉത്തമ സുഹൃത്ത് വിട്ടുപോയി, എൻ്റെ ശക്തിയെല്ലാം പോയി എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ വിലപിക്കുന്നത്. So Draupadi was the most beautiful daughter of King Drupada, and when she was a young girl, almost all the princes desired her hand. അത്രയും സുന്ദരിയായിരുന്നു. എല്ലാവരും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ദ്രൗപദിയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. But Drupada Maharaj decided to hand over his daughter to Arjuna only, and therefore contrived a peculiar way. There was a fish hanging on the inner roof of the house under the protection of a wheel. The condition was that out of the princely order, one must be able to pierce the fish's eye through the wheel of protection, and no one would be allowed to look up at the target. On the ground, there was a water pot in which the target and wheel were reflected, and one had to fix his arm towards the target by looking at the trembling water in the pot. പാത്രത്തിലെ വെള്ളം അത് സ്റ്റില്ലല്ല, അതിങ്ങനെ ഇളകിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കത് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, എയിം ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം നമ്മൾ ടാർഗറ്റിനെ നോക്കുന്നില്ല, വെള്ളത്തിലെ റിഫ്ലക്ഷനിൽ നോക്കിയിട്ടാണ്. ആ വെള്ളത്തിലെ റിഫ്ലക്ഷൻ സ്റ്റില്ലല്ലാത്തത് കൊണ്ട്, ഷേക്കി ആയതുകൊണ്ട് ശരിക്കും ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അതിന് അത്രയും കഴിവുള്ളൊരു ആർച്ചർക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെ? അപ്പൊ അതില് മിടുക്കനായിരുന്നു ആര്? അർജുനൻ. അപ്പോ മറ്റുള്ള രാജകുമാരെല്ലാം അതില് തോറ്റു ഈ കണ്ടീഷനിൽ. So Maharaja Drupada well knew that only Arjuna or alternately Karna could successfully carry out the plan, but still he wanted to hand his daughter to Arjuna. ദ്രുപദ മഹാരാജന് നന്നായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു അർജുനന് അല്ലെങ്കിൽ കർണന് മാത്രമേ ഇത് സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിഫറൻസ് ആരായിരുന്നു? അർജുനന് മാത്രം. കാരണം വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില പേഴ്സണൽ അജണ്ട സാധിച്ചെടുക്കാണ്ട്. എന്താണ് പേഴ്സണൽ അജണ്ട? ദ്രോണാചാര്യനെ വധിക്കണം, അല്ലെ? അത്രയും ബദ്ധപൈരുക്കളായിരുന്നു അവര്. And in the assembly of the princely order, when Drishtadyumna, the brother of Draupadi, introduced all the princes to his grown-up sister, Karna was also present in the game. കർണനും ആ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നു ഈ സ്വയംവരത്തിന്റെ സമയത്ത്. But Draupadi tactfully avoided Karna as a rival of Arjuna, and she expressed her desires through her brother Drishtadyumna that she was unable to accept anyone who was less than a Kshatriya. ക്ഷത്രിയരില് താഴെ ഒരാളെയും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, വേദിക് നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു ഹയർ കാസ്റ്റിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി, ഒരു പുരുഷൻ താഴ്ന്ന കുലത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം തന്നെ പത്നിയായിട്ട്. അത് മറിച്ചാവാൻ പാടില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഇത് ആരാണ്? കർണൻ ആരുടെ പുത്രനായിട്ടാണ് അറിയുന്നത്? ശൂദ്രപുത്രൻ. ഇവിടെ പറയുന്നു, പ്രഭാത് പറയുന്നു, കർണൻ വാസ് നോൺ ആസ് സൺ ഓഫ് എ കാർപ്പന്റർ.
അപ്പൊ താഴ്ന്ന കുലമാണ്. അപ്പൊ അത് പറ്റില്ല വേദങ്ങളുടെ അനുസരിച്ചിട്ട്. So Yashudra, so Draupadi avoided Karna by this plea. When Arjuna, in the dress of a poor Brahmana, pierced the difficult target, everyone was astonished. എല്ലാവർക്കും അത്ഭുതം. ഒരുപാട് രാജകുമാരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു, അവരെല്ലാം ശ്രമിച്ചു, അവർക്കൊന്നും ഇത് പറ്റിയില്ല. അർജുന ഇത് ചെയ്തപ്പോ എല്ലാവർക്കും അത്ഭുതം. സോ everyone was astonished, and all of them, especially Karna, offered a stiff fight to Arjuna. അതിനുശേഷം ഇത് എന്താണ്, അവർ ചതിയാണ്. എന്താണ് ചതി? അവര് ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ വേഷത്തിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, പഞ്ചപാണ്ഡന്മാര് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് എങ്ങനെ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ഫൈറ്റ്, അവിടുന്ന് ആ ഫൈറ്റില് കർണനും എല്ലാവരും ഉണ്ട്, പക്ഷെ എല്ലാവരും തോൽപ്പിച്ചു. Arjunan Draupadi കൊണ്ടുപോയി. But as usual, by the grace of Lord Krishna, he was able to emerge very successful in the princely fight and thus gain the valuable hand of Krishna. അപ്പോൾ ഇവിടെ അർജുനൻ ഇതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് തന്റെ സ്വന്തം കഴിവല്ല, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ആ ഒരു വാല്യുബിൾ ഹാൻഡ്, സഹായം, ആ ശക്തി കാരണം മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാനും ഇതിൽ വിജയം കൈവരിക്കാനും പറ്റിയതെന്ന് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നു. സാധാരണ നമ്മളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യാൻ? ഹാൻഡ് ഓഫ് കൃഷ്ണ ഓർ ദ്രൗപദി ഓ കൃഷ്ണ. അതായത് കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദ്രൗപദിക്ക് കൃഷ്ണ എന്നുള്ള പേരുണ്ട്? കാരണം കോംപ്ലക്ഷൻ, ഡാർക്കിഷ് കോംപ്ലക്ഷൻ. വാല്യുബിൾ ഹാൻഡ് ഓഫ് കൃഷ്ണ ഓർ ദ്രൗപദി. അർജുന വാസ് lamentingly remembering the incident in the absence of the Lord, by whose strength only he was so powerful. ഭഗവാന്റെ അഭാവം, ഭഗവാൻ ഈ ഭൂതലം വിട്ടുപോയി, ആ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് എനിക്കിതെല്ലാം സാധിച്ചത്. അത് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വിലപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോ ടെക്സ്റ്റ് 8. യസ്സന്നിധൗ അഹം മുഖാണ്ഡവമഗ്നയേദാം ഇന്ദ്രം ച സാമരഗണം തരസാ വിജിത്യാം ലബ്ധാ സഭാമയ കൃതാഭുത ശില്പമായാം ദിഗ്ഭ്യോ ഹരൻ നൃപതയോ ബലിം അധ്വരേതേ. യസ്സന്നിധോ അഹമുഖാണ്ഡവമഗ്നയേദാം ഇന്ദ്രം ച സാമരഗണം തരസാ വിജിത്യാം ലബ്ധാ സഭാമയ കൃതാദ്ഭുത ശില്പമായാം ദിഗ്ഭ്യോ ഹരൻ നൃപതയോ ബലിം അധ്വരേതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി വെച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 8. യത്സന്നിധാവഹമുഗാണ്ഡവമഗ്നയേദാം ഇന്ദ്രം അമരഗണം തരസാ വിജിത്യ ലബ്ധ്വാ സഭാദ്ഭുത ശില്പമായ ദിഗ്ഭ്യോ ഹരൻ നൃപതയോ ബലിമധ്വരേതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭാത് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിപ്രബലനായ സർഗാധിപതി ഇന്ദ്രനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായികളായ ദേവന്മാരോടൊപ്പം അത്യധികം സാമർഥ്യത്തോടെ പരാജിതരാക്കാനും അപ്രകാരം ഗാണ്ഡവനത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ അഗ്നിദേവന് സാധ്യമാക്കി തീർക്കുവാനും എനിക്ക് സാധ്യമായത് അദ്ദേഹം സമീപത്തുണ്ടായിരുന്നതിനാലാണ്. കത്തിജ്വലിക്കുന്ന ഗാണ്ഡവനത്തിൽ നിന്നും മയൻ എന്നു പേരായ അസുരൻ രക്ഷപ്പെട്ടതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃപയാൽ മാത്രമാകുന്നു. അങ്ങനെ രാജസൂയ യജ്ഞവേളയിൽ സകല രാജാക്കന്മാരും അവിടെ ഒത്തുചേർന്ന് അങ്ങേർക്ക് ഉപചാരങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുവോ ആ അത്ഭുതാവഹമായ അങ്ങേക്ക് ഉപചാരങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുവോ ആ അത്ഭുതാവഹമായ ശില്പശൈലി ഒത്തിണങ്ങിയ നമ്മുടെ സഭാമന്ദിരം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hari Bol. Because he was near me, it was possible for me to conquer with great dexterity the powerful king of heaven, Indradeva, along with his demigod associates, and thus enabled the fire god to devastate the Khandava forest. And only by his grace was the demon named Maya saved from the blazing Khandava forest. And thus we could build our assembly house of wonderful architectural workmanship, where all the princes assembled during the performance of Rajasuya Yajna and paid you tributes. അപ്പോ അർജുനൻ വേറൊരു സംഭവം കൂടി ഇവിടെ ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. കാണ്ഡവ ഫോറസ്റ്റില് എങ്ങനെ
കൃഷ്ണനും അർജുനും കൂടിയിട്ട് അത് നശിപ്പിച്ചു. കാണ്ഡവ ഫോറസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം. ധൃതരാഷ്ട്ര ദുര്യോധനും കൂടിയിട്ട് പാണ്ഡവന്മാർക്ക് കൊടുത്ത സ്ഥലം അല്ലെ, മുഴുവന് അസുരന്മാരും വന്യജീവികളുടെയും സ്ഥലമായിരുന്നു. അപ്പോ അഗ്നിദേവന് ഒരു സമയത്ത് ദഹിക്കാതെ വന്നു. ഒരുപാട് ഘീ, അതായത് യജ്ഞത്തിലുള്ള ഘീ കഴിച്ച ശേഷം ദഹിക്കാതെ വന്നപ്പോ ഒരുപാട് ഹെർബൽ മെഡിസിൻസ് എല്ലാം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാണ്ഡവ ഫോറസ്റ്റ് കത്തിച്ച് അത് കഴിക്കണം അല്ലെ, അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം. പക്ഷെ അത് ഒരിക്കലും ഇന്ദ്രൻ സമ്മതിക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രൻ സമ്മതിക്കില്ല? ഇന്ദ്രന്റെ ആരാണ് അവിടെ ഉള്ളത്? തക്ഷകൻ. തക്ഷകൻ. തക്ഷകനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോ കാണ്ഡവ ഫോറസ്റ്റ് അഗ്നി കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അഗ്നിദേവൻ, അപ്പോഴൊക്കെ ഇന്ദ്രൻ അതിനെ തടുക്കും അല്ലെ, രക്ഷിക്കും തക്ഷകനെ. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു? ഇദ്ദേഹം അഗ്നിദേവൻ ചെന്നിട്ട് അർജുനോടും കൃഷ്ണനോടും സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അപ്പൊ അവർ രണ്ടുപേരും കാവൽ നിന്നു. ഇദ്ദേഹം അഗ്നിയോട് നശിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇവൻ ഇന്ദ്രദേവനും ശ്രമിച്ചു, നടന്നില്ല. പക്ഷെ അതിലുള്ള എല്ലാവരും ചതൊടുങ്ങി. പക്ഷെ രണ്ടുപേര് മാത്രം അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റി. ആരൊക്കെയാണത്? മയാസുരനും പിന്നെ തക്ഷകൻ. തക്ഷകൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ. മയാസുരനും തക്ഷകൻ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തക്ഷകന്റെ മകൻ അശ്വസേനൻ നേരോലി എസ്കേപ്ഡ്. മയാസുരൻ, മയാദാനവൻ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു? അർജുനന്റെ കാലിൽ വീണിട്ട് ശരണം പ്രാപിച്ചു അല്ലേ. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, അവിടെ ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, അർജുനൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ കാലിൽ വീണില്ലേ, അർജുനന്റെ കാലിലാണ് വീണത്. നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാൻ? ഒരു മിനിസ്റ്റർ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, മിനിസ്റ്ററെ തൊട്ട് ഒരു സെക്രട്ടറി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. സെക്രട്ടറി കാല് വീണാൽ മിനിസ്റ്റർക്ക് എന്താ തോന്നുക? സഹിക്കോ? ഇല്ല. അസൂയ അല്ലേ, envy, ശത്രുത, അതെല്ലാം വരും. ഞാൻ ഇവിടെ എത്ര വലിയ ആൾ ഇരിക്കുമ്പോ എന്റെ സെക്രട്ടറിക്ക് കാല് വീഴ, എന്നെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അല്ലേ, അവർ തോന്നില്ല. അതായത് മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാൻ കൂടുതൽ സന്തോഷം തോന്നി. കാരണം അർജുനൻ തന്റെ ശുദ്ധഭക്തനാണ്, തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ഗ്ലോറീസ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് മയാദാനവൻ ഭഗവാന്റെ കാല് വീഴാതെ അർജുനന്റെ കാല് വീണത്? എന്താണ് കാരണം? ഭക്തന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഭഗവാനെക്കാട്ടി ഇഷ്ടം സന്തോഷം. ഓക്കെ, ഭക്തന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അത് സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലെ. നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാന്റെ കാലിൽ വീണാൽ ഭഗവാൻ ചിലപ്പോൾ സ്പെയർ ചെയ്യില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് വധിക്കുമായിരുന്നു. കാരണം വെച്ചാൽ അഗ്നിദേവന്റെ ആഗ്രഹം അതാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ക്ഷത്രിയന്മാർക്ക് ഒരു ഗുണമുള്ളത്, ആരാണോ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നത് അവരെ സംരക്ഷിക്കും. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്, അതായത് അർജുനൻ ഇവിടെ അതിനെ പറ്റിയൊന്നും പറയുന്നില്ല. അതായത് തന്റെ കാലിൽ വീണു അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ രക്ഷിച്ചു എന്നല്ല പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കൃപാകടാക്ഷം കൊണ്ട് മയാദാനവനാണ് അവര് രക്ഷിച്ചത്. അത് ആക്ച്വലി അർജുനന്റെ കാല് വീണത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് രക്ഷ കിട്ടിയത്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ കാല് വണങ്ങി, അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ സ്പെയർ ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്താണ് ചുരുക്കത്തിൽ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തന്മാരിൽ ത്രൂ വരുമ്പോ അതാണ് കൂടുതൽ. ഭഗവാന് നേരിട്ട് നമ്മൾ സേവ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തരിലൂടെ. അതാണ് ദാസാനുദാസ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ നേരിട്ട് നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക. അപ്പൊ അവിടെ മയാധനൻ നല്ല ബുദ്ധിപരമായിട്ട് അവിടെ കാര്യം ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എന്താണ് വേണ്ടത്? അപ്പൊ എന്റെ ജീവനെ ഞാൻ സ്പെയർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അർജുനോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് വേണ്ടത്? എന്റെ ജീവനെ സ്പെയർ ചെയ്തു, ഇനി എന്താണ് വേണ്ടത്? എന്തേലും എന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് വല്ലതും ചെയ്യാണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പൊ ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ വിട്ടുമില്ല. തന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാം ഭഗവാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കും. അറിയാം, മയാദാനവൻ
വലിയൊരു ആർക്കിടെക്റ്റ് ആണ് ദാനവന്മാരുടെ, അസുരന്മാരുടെ. അതേപോലെ ദേവന്മാരുടെ ആർക്കിടെക്റ്റ് ആരാണ്? വിശ്വകർമ്മ. വിശ്വകർമ്മ. അതേപോലെ ദാനവന്മാരുടെ, അസുരന്മാരുടെ ആർക്കിടെക്റ്റ് ആണ്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് AI ടെക്നോളജി, മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് ഇല്ലേ, ഇതൊക്കെ ഇല്ലേ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. വിശ്വകർമ്മ അതേപോലെ മയാദാനമൊക്കെ അതിന്റെ എക്സ്പേർട്ട് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അതായത് നല്ലൊരു രാജകൊട്ടാരം, നല്ലൊരു അസംബ്ലി ഹാൾ പണിത് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ഉണ്ടാക്കിയതാരാണ്? മയാദാനം. നമുക്കറിയാം അവിടെയാണ് ആദ്യത്തെ വിത്ത്, മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ വിത്ത് പാകിയത് എവിടെയാണ്? ദുര്യോധനും മറ്റു കൗരവന്മാരും അത് കാണാൻ വന്ന സമയത്താണ്. അതായത് അത്രയും ഹയസ്റ്റ് ടെക്നോളജിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇല്യൂഷറി പവർ. ദുര്യോധനൻ കൊട്ടാരത്തിൽ വന്നപ്പോ തന്നെ ഭയങ്കര അത്ഭുതമായി. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൊട്ടാരം കണ്ടിട്ടില്ല. നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വെള്ളം കണ്ടു. അപ്പോ മുണ്ടൊക്കെ പൊക്കി പിടിച്ചിട്ട് പതുക്കെ നടന്നു പോയി. നോക്കുമ്പോൾ എന്താ വെള്ളമല്ല, അത് മിരാജാണ്, ഇല്യൂഷനാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് നടന്നു, വീണ്ടും വെള്ളം കണ്ടു. ഇത് വെള്ളമായിരിക്കില്ല എന്നിട്ട് നടന്നുപോയി, നേരെ ഇന്ന് വീണു. എല്ലാവരും ചിരിച്ചു. പാണ്ഡവന്മാരും കൗരവന്മാരും ഭീഷ്മരും ദ്രോണാചാര്യ എല്ലാവരും ചിരിച്ചു. ദ്രൗപദി വളരെ കൂടുതൽ ചിരിച്ചു. അപ്പോ അവിടെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദുര്യോധനൻ, അതായത് ഇവരുടെ ചിരി ഞാൻ നിർത്തും, എല്ലാവരുടെ മുഖത്ത് ചിരി ഞാൻ മാറ്റും. അവിടെയാണ് ആ യുദ്ധത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ വിത്ത് തുടങ്ങിയത്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു അസംബ്ലി, ഒരു കൊട്ടാരമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അതേപോലെ കൃഷ്ണൻ ദ്വാരകയിൽ പോയ സമയത്ത് കൊട്ടാരം ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ? അതാരായിരുന്നു? വിശ്വകർമ്മ അല്ലെ? അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ ടെക്നോളജിന്റെ, മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് ഉണ്ട്, ഇതെല്ലാം പറ്റുമായിരുന്നു. പക്ഷെ അന്ന് ജസ്റ്റ് അവർ ആഗ്രഹിച്ചാൽ മതി. അതിലുള്ള മിസ്റ്റിക് പവേഴ്സ് അവരുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രയത്നിക്കണം. എത്രയോ വർഷങ്ങളുടെ പ്രയത്നം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. 1-2 ദിവസം കൊണ്ടല്ല. അവരുടെ ആ തപോബലം കൊണ്ട് അവരിതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു അസംബ്ലി ഹാള്, അതേപോലെ ഒരു കൊട്ടാരം, ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ മയാദാനവനാണ്. ആ മയാദാനവൻ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം വീണ്ടും അസുരന്മാരുടെ അവിടെ പോയി. അപ്പൊ അസുരന്മാരുടെ അവിടെ കൂടിയിട്ട് ദേവന്മാര് ഇവരെ, അതായത് സ്കന്ദൻ, താരകാസുര പറഞ്ഞിട്ടൊരു അസുരുണ്ടായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിനെ വധിച്ചു. ആ താരകാസുരനെ വധിച്ച സമയത്ത് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും പേടിയായി. ഇവരുടെ 3 മക്കളും അസുരന്മാരാണ്. അവര് ചെന്ന് ശിവഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ച്, ബ്രഹ്മാവിനെയാണോ ശിവനാണ്? ബ്രഹ്മാവിനെ തോന്നും, പ്രാർത്ഥിച്ച് അവർക്ക് മയാദാനവന്റെ സംരക്ഷണത്തിലൂടെ ഒരു ത്രിപുര എന്നുള്ള ഒരു 3 സിറ്റി, ഗോൾഡൻ, സിൽവർ ആൻഡ് കോപ്പർ കൊണ്ടും ഇൻവിസിബിൾ ആണ്, കാണില്ല, ആർക്കും മറ്റാർക്കും കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അവര് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ദേവന്മാരെ ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവരെ ആക്രമിച്ച് ദേവന്മാര് ചെന്നിട്ട് ശിവഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും വഴി കാണണം. അപ്പൊ ശിവഭഗവാൻ അമ്പ ചെയ്തിട്ട് ആ സിറ്റിയെ, ആ കവറിങ് പൊളിച്ചു. കവറിങ് പൊളിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റി. ഇനി അവരെ വധിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരെല്ലാവരും അറ്റാക്ക് ചെയ്തു, അവരെല്ലാം കൊന്നൊടുക്കി. പക്ഷെ മയാദാനവൻ എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ അമൃത സഞ്ജീവനി കൊണ്ടുള്ള ഒരു പോണ്ട്, ഒരു കുളം ഉണ്ടാക്കി. അപ്പൊ ഈ മരിച്ച ആൾക്കാരെല്ലാം അതിന് മുങ്ങിയാൽ വീണ്ടും കൂടുതൽ ശക്തിയോടുകൂടി തിരിച്ചു വരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അത് ശിവന് ഭയങ്കര വിഷമായി. അപ്പൊ ശിവന്റെ വിഷമം കണ്ടപ്പോ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ബ്രഹ്മാവിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പശുവായി, ബ്രഹ്മാവ് പശുക്കിടാവായിട്ട് ആ സിറ്റിയിൽ, ഈ ത്രിപുരയിൽ കടന്നു ചെന്നു അറിയാതെ ഈ പോണ്ടിലെ, കുളത്തിലെ ഈ അമൃത സഞ്ജീവനി ആയി എല്ലാ വെള്ളം കുടിച്ചു തീർത്തു. ഇത് കണ്ട ഉടനെ മയാദാനവൻ മനസ്സിലായി, ഇത് വേറെ ആരുമല്ല, ഇത് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവാണ്, കൃഷ്ണനാണ്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു, ഇത് യുദ്ധം ചെയ്താൽ ഒരു കാര്യമില്ല, ഭഗവാന്റെ പ്ലാന് വേറെയാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്തും ഒരു ഭക്തനെ പോലെ മയാദാനവൻ പെരുമാറി. അതുകൊണ്ട് ആ സമയം നോക്കിയിട്ട് ശിവഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഇനി
ആക്രമിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആക്രമിച്ചിട്ട് അവരെല്ലാവരും കൊന്നൊടുക്കി ത്രിപുര നശിപ്പിച്ചു. പക്ഷെ അപ്പോഴും മയാദാനുവിനെ സ്പെയർ ചെയ്തു. എന്താണ് കാരണം? മയാദാവിനെ അപ്പോഴും സ്പെയർ ചെയ്തു. മയാദാനവൻ മരിച്ചില്ല ആ സമയത്ത്, ബാക്കി എല്ലാവരും കൊന്നു. പക്ഷെ ആ സിറ്റി നശിപ്പിക്കാൻ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ആ 3 സിറ്റി, ഗോൾഡൻ, സിൽവർ ആൻഡ് കോപ്പർ സിറ്റി, സെയിം അലൈൻമെന്റിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ വേണം. അത് മാത്രമല്ല, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോൺസ്റ്റലേഷന്റെ അലൈൻമെന്റിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ സമയം നോക്കിയിട്ട് ലോർഡ് ശിവ അമ്പ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ നശിപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് എല്ലാവരെയും വധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരോട് പറഞ്ഞു? ദേവന്മാരോട് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ആ സമയത്ത് എല്ലാവരെയും കൊന്നൊടുക്കി. പക്ഷെ മയാദാനുവിനെ എപ്പോഴും സ്പെയർ ചെയ്തു. കാരണം എന്താണ്? എന്താണ് കാരണം? കാരണം തൻ്റെ ഭക്തന്റെ കാലിൽ വീണ് ആശ്രയം, അല്ലെ, അന്നത്തെ അത് അപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഓർമ്മയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ സ്പെയർ ചെയ്തു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ സ്പെയർ ചെയ്യും. ഈവൻ ദുർവാസാവിന്റെ ആദിനം, ദുർവാസാവ് അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് മാപ്പ് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ദുർവാസാവിനെ സ്പെയർ ചെയ്തത്. ഇല്ലെങ്കിൽ അതുവരെ അസുരൻ ദുർവാസാവിന്റെ പിന്നാലെ പോയിരുന്നു വധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് നമുക്കറിയാം. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് 7 ദിവസമാണ് കിട്ടിയത് നോട്ടീസ്. വേണമെങ്കിൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് കൗണ്ടർ കേസ് ചെയ്യാമായിരുന്നു, തിരിച്ച് ശപിക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷേ തിരിച്ച് ശപിച്ചാൽ വീണ്ടും ശൃംഗി വീണ്ടും ശപിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കൃപാകടാക്ഷമാണ് ശൃംഗി എന്ന ബ്രാഹ്മണനിലൂടെ ആ ശാപം തനിക്ക് കിട്ടിയത് എന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധി ആർക്കുണ്ടായി? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവുണ്ടായി. ആ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അതിന് കൗണ്ടർ കേസ് ചെയ്യാണ്ട്, ഓക്കെ, 6 ദിവസം കൊണ്ട് ശൃംഗി മരിക്കും, 5 വർഷം കൊണ്ട്, 5 ദിവസം കൊണ്ട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അങ്ങനെ കൗണ്ടർ കേസ് ചെയ്യാൻ പോയില്ല. അപ്പൊ തനിക്കാ നഷ്ടം. അത് ഭഗവാന്റെ മേഴ്സിയായിട്ട് അദ്ദേഹം അത് എടുത്തു. അതിനുശേഷം അപ്പൊ ഇവിടെയും അർജുനനും അതാണ്, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ മേഴ്സിയായിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. നല്ലത് സംഭവിച്ചാലും ശരി, ചീത്ത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കണക്കുകൂട്ടലിന് ചീത്ത, പക്ഷെ അത് ഭഗവാന്റെ പ്ലാനിങ് അത് ചീത്ത ആയിരിക്കില്ല, അത് മേഴ്സി ആയിട്ടിരിക്കും. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് സമയം കിട്ടി. 7 ദിവസം ഭഗവത് കഥ കേൾക്കാൻ, ലീലകൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമയം കിട്ടി. നമുക്ക് സമയം കിട്ടിയോ? നമുക്കറിയില്ല. നെക്സ്റ്റ് മൊമെന്റ് എന്താ സംഭവിക്കാൻ നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സ്തുതി, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ ചർച്ച ചെയ്യണം, നാമം ചരണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് രക്ഷയുള്ളൂ. കാരണം നമുക്ക് പരീക്ഷിത് മഹാരാജന് കിട്ടിയ പോലെ 7 ദിവസം കിട്ടില്ല. അപ്പൊ വരുന്നതെല്ലാം, സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ മേഴ്സിയാണ്, ഭഗവാന്റെ കൃപയാണ് എന്ന് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള, സ്വീകരിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ബുദ്ധി നമുക്ക് വേണം. ഇവിടെ അർജുനൻ അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് എല്ലാ സ്ഥലത്തും വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചത് എന്ന്. അപ്പോൾ ഖാണ്ഡവ ഫോറസ്റ്റിനെ എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു, അല്ലെ? അപ്പോൾ മയാദാനവന്റെ ആ സഹായത്തോടുകൂടി അവിടെ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ഉണ്ടായി. അവിടെ നല്ലൊരു അസംബ്ലി ഹാള്, ഈവൻ ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗലോകത്തിലെ അസംബ്ലി ഹാളിനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു അസംബ്ലി ഹാളായിരുന്നു അത് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തില്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ആൻഡ് ഓൺലി ബൈ ഹിസ് ഗ്രേസ് വാസ് ദ demon named Maya saved from blazing Khandava forest, and thus we could build our assembly house of wonderful architecture. തന്നെ വീഴണത് അല്ലേ? And thus we could build our assembly house of wonderful architectural workmanship, where all the princes assembled during the performance of Rajasuya Yajna and paid you tributes. അപ്പോ ആ സമയത്ത് രാജസൂയ യജ്ഞം അവിടെ നടത്തി. എല്ലാ പ്രിൻസസും രാജാക്കന്മാരും അവിടെ വന്നിട്ട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് ട്രിബ്യൂട്ട്സ് കൊടുത്തു എന്നാണ്
ഇവിടെ അർജുനൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത്. So the demon Mayadanava was an inhabitant of forest Khandava, and when the Khandava forest was set on fire, he asked protection from Arjuna. Arjuna saved his life, and as a result of this, the demon felt obliged. He reciprocated by building a wonderful assembly house for the Pandavas, which attracted the extraordinary attention of all state princes. They felt the supernatural power of the Pandavas, and thus, without a grudge, all of them submitted and paid tributes to the emperor. Without grudge, യാതൊരു ഗ്രഡ്ജും യാതൊരു ശത്രുതയില്ലാതെ എല്ലാവരും, അതായത് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ആ ചക്രവർത്തി പദത്തിനെ അംഗീകരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ട്രിബ്യൂട്ട് കൊടുത്തു. The demons possess wonderful and supernatural powers to create material wonders, but they are always disturbing elements of the society. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കഴിവ് ഒരു സമൂഹത്തിന് നാശം വരുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കരുത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഇത് ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് ഉപയോഗിക്കുക. ഇപ്പൊ ഇവിടെ മായാദാനവൻ അത് ഭഗവാന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്രകാരം ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പാണ്ഡവന്മാർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. അപ്പൊ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ് കോർണർ കൂടിയുണ്ട് അസുരനാണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് മായാദാനം, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ സ്പെയർ ചെയ്തത്. സോ ദ മോഡേൺ ഡിമൻസ് ആർ ദ ഹാർംഫുൾ മെറ്റീരിയൽ സയന്റിസ്റ്റ് ഹു ക്രിയേറ്റ് സം മെറ്റീരിയൽ വണ്ടേഴ്സ് ഫോർ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി. നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എസ്പെഷ്യലി കലിയുഗത്തില് ഒരുപാട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് ഒരുപാട് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം ഈ മനുഷ്യരാശിയുടെ നാശത്തിനാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് അമ്യൂണിഷൻ, അണുബോംബ്, മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ മുഴുവൻ അതിൽ 99% എന്തിനാണ്? നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്, എല്ലാം നാശത്തിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെ കൊന്നൊടുക്കാം, എങ്ങനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോ പ്രഭുപാദ ഇവിടെ അങ്ങനെ അസുരന്മാരെ ഇവിടെ മോഡേൺ സയന്റിസ്റ്റിനോടാണ് ഉപമിച്ചിട്ടുള്ളത്. കാരണം അവരുടെ ഈ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെല്ലാം, ഈ മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് മനുഷ്യ രാശിക്ക് നാശത്തിന് മാത്രം വഴിയൊരുക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഹു ക്രിയേറ്റ് സം മെറ്റീരിയൽ വണ്ടേഴ്സ് ഫോർ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി. For example, the creation of nuclear weapons has caused some panic in human society. അല്ലെ? അണുബോംബുകളുടെ അതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച ആൾക്കാർ ഈ മനുഷ്യരാശിയുടെ നാശത്തിന് മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, നല്ല കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഈ സയൻസിനെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, പക്ഷെ വളരെ വിരളമായിട്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ, അല്ലെങ്കിൽ അഥവാ അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് ദുരുപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കൂടുതലായിരിക്കും. Maya was also a materialist like that, and he knew the art of creating such wonderful things. And yet Lord Krishna wanted to kill him when he was chased both by the fire and by the wheel of Lord Krishna. He took shelter of such a devotee as Arjuna, who saved him from the wrath of the fire of Lord Sri Krishna. Devotees are therefore more merciful than the Lord, and in devotional service, mercy of a devotee is more valuable than the mercy of the Lord. അപ്പോ ഭഗവാനേക്കാളും കൂടുതൽ മെർസിഫുൾ ആണ് ഭക്തന്മാര്, അല്ലെ? ഈവൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജഗായ് മദായ് ലീലയില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജഗായിനും മദായിനും വധിക്കാൻ വേണ്ടി സുദർശൻ ചക്രം എടുത്തു. പക്ഷെ ആരാണ് വിലക്കിയത്? നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. കാരണം എന്താണ്? നിത്യാനന്ദ പ്രഭു തന്റെ ഭക്തനാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെയാണ് ജഗായ് മദായ് ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, അങ്ങനെ കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒന്നും ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് തന്റെ ഭക്തന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല, അല്ലേ? അതേപോലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അമോഘ് സർവം ഭട്ടാചാര്യയുടെ മരുമകൻ പ്രസാദം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. സന്യാസിമാർ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കോ? ഇത്രയും കഴിക്കാൻ പാടുണ്ടോ? ഇത് എന്ത് സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ അപലപിച്ചു. സർവം ഭട്ടാചാര്യക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നി. തൻ്റെ മരുമകൻ, എൻ്റെ മകൾ വിധവയായി പോട്ടെ, ഇങ്ങനെ ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അപലോപിച്ചിരിക്കുന്ന ആക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ വിഷമം തോന്നി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, സാരമില്ല, പോട്ടെ, വിവരമില്ലാത്ത കുട്ടിയാണ്, വിടു പറഞ്ഞു.
കാരണം അത് ആരെയാണ് ആക്ഷേപിച്ചത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ. പക്ഷേ സർവഭാ ഭട്ടാചാര്യർക്ക് അത് സഹിച്ചില്ല. തന്റെ മകൾ വിധവയായാലും സാരമില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. വിധവ വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചോട്ടെ ഇത്. പക്ഷെ അത് കാരണം ഈ ഇങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ആക്ഷേപിച്ച കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് അസുഖം, വലിയ അസുഖം പിടിച്ചു. അതും മാറ്റിക്കൊടുത്ത ആരാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത് മാറ്റിക്കൊടുത്തത്? അത് തൻ്റെ ഭക്തന്റെ ബന്ധു ആയതുകൊണ്ട്, ഭക്തന് പ്രിയപ്പെട്ട മരുമകനായതുകൊണ്ട്. അതേപോലെ എവിടെയും തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനെ ആശ്രയിച്ചതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ മയാദാനവനെ രക്ഷിച്ചു. Who took shelter of such a devotee as Arjuna, who saved him from the wrath of fire of Lord Krishna. Devotees are therefore more merciful than the Lord, and in devotional service, the mercy of a devotee is more valuable than the mercy of the Lord. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ one of the 10 offenses to instruct the faithless person about the glories of the holy name. അതായത് വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ ഭഗവാന്റെ ഗ്ലോറീസിനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഒഫൻസാണ്, അപരാധമാണെന്ന് പറയുന്നു. എന്നിട്ടും ഭക്തന്മാരെ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? എന്താണ്? എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ഭൗതിക സാഗരത്തിൽ നിന്ന് കര കയറട്ടെ, എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടട്ടെ, മുക്തി കിട്ടട്ടെ, ഭഗവത്ധാമിലേക്ക് പോട്ടെ എന്നുള്ളതുണ്ട്. അപ്പോൾ തൻ്റെ ഓൺ റിസ്കില് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനെക്കാട്ടും കൂടുതലാണ് അവരുടെ കമ്പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ബോത്ത് ദ ഫയർ ആൻഡ് ദ ലോർഡ് ceased from chasing the demon as soon as both of them saw that the demon was given shelter by such a devotee as Arjuna. അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനാണ്. ആരാണോ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ രക്ഷിക്കും എന്നാണ്. This demon, feeling obliged to Arjuna, wanted to do him some service to show his gratefulness, but Arjuna declined to accept anything from him in exchange. Lord Sri Krishna, however, being pleased with Maya for his taking shelter of a devotee, asked him to render service unto King Yudhishthira by building a wonderful assembly house. വേറൊരു സ്റ്റോറി നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത്, ബ്രാഹ്മണന്റെ കുട്ടി ജനിച്ച ഉടനെ മരിക്കുന്നു അല്ലെ? എന്താണ് കാരണം? ഒരു അറിവില്ല. ബ്രാഹ്മണന്റെ കുട്ടി ജനിച്ച ഉടനെ മരിക്കുന്നു. അവസാനം അർജുനന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് അപേക്ഷിച്ചു. അപ്പൊ അർജുനൻ വാക്ക് കൊടുത്തു, ഇനി ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം, ജനിച്ചാൽ ആ കുട്ടി മരിക്കാതിരിക്കാൻ. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ആ കുട്ടി എന്നിട്ട് അർജുനനും ഭഗവാൻ കൂടിയിട്ട് എവിടെ പോകുന്നത്? ആരടുത്താ പോകുന്നത്? വിഷ്ണു. യമരാജാവിന്റെ അടുത്ത് കിട്ടിയില്ല. എന്നിട്ട് വിഷ്ണുവിന്റെ അവിടെ പോയിട്ടില്ലേ അല്ലേ? അയ്യ, ഇത് ആരുടെ ഐഡിയ ആയിരുന്നു? മഹാവിഷ്ണു സ്വന്തം തന്റെ ബോസിനെ, അതായത് കൃഷ്ണനെ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹത്താൽ ചെയ്ത കാര്യമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ആ കുട്ടികളെല്ലാം തിരിച്ചു കൊടുക്കണ്ടായില്ലേ? അപ്പൊ അവിടെയും അർജുനനെ ചെന്നിട്ടാണ് ആ ബ്രാഹ്മണൻ, അപ്പൊ അർജുനൻ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു, എന്തായാലും ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും, അതായത് ഭഗവാനേക്കാളും കൂടുതൽ കമ്പാഷനായിട്ടാണ് ഭക്തന്മാരെന്ന് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാണ്. So however, being pleased with Maya for his taking shelter of a devotee, asked him to render service unto King Yudhishthira by building a wonderful assembly house. The process is that by the grace of the devotee, the mercy of the Lord is obtained. And by the mercy of the Lord, a chance to serve the Lord's devotee is obtained. The club of Bhimasena was also a gift of Mayadhanava. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? ബൈ ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഡിവോട്ടി, ഭക്തന്റെ ആ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കൃപാകടാക്ഷം കിട്ടുന്നു. ഭഗവാന്റെ കൃപാകടാക്ഷം കൊണ്ട് ഒരു ഭക്തനെ കിട്ടുന്നു. അതാണ് പറയുന്നത്, ഗുരു കൃഷ്ണപ്രസാദേ പായ ഭക്തിലതാ ബീജ്. നമുക്ക് ഭക്തിലതാ ബീജം കിട്ടുന്ന ഗുരു കൃഷ്ണപ്രസാദേ. ഗുരു ഒരു ഭക്തനാണ് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്, റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആണ്. പിന്നെ ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും പ്രസാദം പറഞ്ഞാൽ മേഴ്സി, കമ്പാഷൻ. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈവൻ ഭക്തിലതാബീജം കിട്ടുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈസി വേ എന്താണ്?
ഭഗവാന്റെ ഭക്തനെ ആശ്രയിക്കുക. ഈവൻ ക്ലബ് ഓഫ് ഭീമസേന വാസ് ഓൾസോ എ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് മയാധാനവ. ഭീമസേനന്റെ ക്ലബ് ഗദ, അതും മയാധാനവന്റെ ഗിഫ്റ്റാണ്. അർജുനന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഗാന്ഡീവ, അതേപോലെ രഥം, ഇതെല്ലാം ആരാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? അഗ്നിദേവൻ. അഗ്നിദേവൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോ ടെക്സ്റ്റ് 9. യത്തേജസാ നൃപശിരോ നൃഘം അഹം മഖാർത്ഥം ആര്യോ നുജസ്തവ ഗജായുധ സത്വവീര്യ തേനാഹൃതാ പ്രമഥനാഥ മഖായ ഭൂപാ യന്മോചിതാസ്തദനയം ബലിം അധ്വരേതേ. യത്തേജസാ നൃപശിരോ നൃഘം അഹം മഖാർത്ഥം ആര്യോ നുജസ്തവ ഗജായുധ സത്വവീര്യ തേനാഹൃതാ പ്രമഥനാഥ മഖായ ഭൂപാ യന്മോചിതാസ്തദനയം ബലിം അധ്വരേതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 9. യത്തേജസാ നൃപശിരോ കൃമഖന്മഖാർത്ഥം ആര്യോ നുജാസ്തവ ഗജായുധ സത്വവീര്യഃ തേനാഹൃതാ പ്രമഥനാഥ മഖായ ഭൂപാ യന്മോചിതാസ്തദനയൻ ബലിമധ്വരേതേ. വിവർത്തനം. എസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃപയാലാണ് അങ്ങയുടെ ആദരണീയനായ അനുജനും 10,000 ആനകളുടെ ശക്തിയുള്ളവനുമായ ഭീമസേനന് നിരവധി രാജാക്കന്മാർ പാദസേവ ചെയ്യുന്ന ജരാസന്ധനെ വധിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഈ രാജാക്കന്മാരെല്ലാം ജരാസന്ധന്റെ മഹാഭൈരവ യജ്ഞബലിക്കായി കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടവരാണ്. എന്നാൽ അവരെല്ലാവരും സ്വതന്ത്രരാക്കപ്പെട്ടു. അനന്തരം അവർ അങ്ങയുടെ രാജസപ്രൗഢിക്ക് ഉപചാരം അർപ്പിച്ചു. ഹരേകൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരിബോൾ. Your respectable younger brother, who possesses the strength of 10,000 elephants, killed by his grace Jarasandha, whose feet were worshipped by many kings. These kings had been brought for sacrifice in Jarasandha's Mahabhairava Yajna, but they were thus released. Later, they paid tribute to your majesty. അപ്പോ എന്താണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജനോട് യുവർ റെസ്പെക്ടബിൾ യങ് ബ്രദർ, ആരെ പറ്റിയാണ്? ഭീമനെ പറ്റിയിട്ട്. ഭീമനെ എങ്ങനെ ജരാസന്ധനെ വധിക്കാൻ പറ്റി? അതിനുള്ള കഴിവ്, അതിനുള്ള ശക്തി ആരാണ്? അതിന്റെ പിന്നിൽ ആരാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനായിരുന്നു അല്ലെ. അതിനുശേഷം എല്ലാ രാജാക്കന്മാരെയും, അപ്പൊ ജരാസന്ധൻ എന്താണ് ചെയ്യുക? അവരെല്ലാം വിളിച്ചിട്ട് മഹാഭൈരവനെ ബലിയർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദ കിങ്സ് ഹാഡ് ബീൻ ബ്രോട്ട് ഫോർ സാക്രിഫൈസ് in Jarasandha's Mahabhairava Yajna. കാലഭൈരവ, മഹാഭൈരവ ആരാണത്? ലോർഡ് ശിവ, ഘോരമായിട്ടുള്ള രൂപം. ആ യജ്ഞത്തില് അവരെ ബലിയർപ്പിക്കുകയാണ് ആര്? ജരാസന്ധൻ ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പൊ അവരെല്ലാം മോചിപ്പിക്കാനും ഈ ജരാസന്ധനെ വധിക്കാനുള്ള ആ ശക്തി ആരാണ്? ഭഗവാനായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അവരെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു? ട്രിബ്യൂട്ട് ടു യുവർ മാജസ്റ്റി. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ അവരിന് ട്രിബ്യൂട്ട്സ് കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. So Jarasandha was a very powerful king of Magadha, and the history of his birth and activities is also very interesting. His father, King Brihadratha, was also a very prosperous and powerful king of Magadha, and he had no son, although he married 2 daughters of the king of Kashi. അപ്പോൾ ജരാസന്ധന്റെ അച്ഛൻ്റെ രാജാവായിരുന്നു. എന്താണ് പേര്? ബൃഹദ്രഥ. നല്ലൊരു പവർഫുൾ രാജാവുമായിരുന്നു മഗധ രാജ്യത്തിലെ. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് നിർഭാഗ്യവശാൽ മക്കളുണ്ടായിരുന്നില്ല. 2 ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു. അത് കാശി രാജാവിന്റെ മക്കളായിരുന്നു. ബീങ് ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ഇൻ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് എ സൺ ഫ്രം either of the 2 queens, the king along with his wives left home to live in the forest for austerities. But in the forest he was benedicted by one great rishi to have a son, and he gave him 1 mango to be eaten by the queens. അപ്പൊ ഇവര് അങ്ങനെ ടോട്ടലി ഡിജക്റ്റഡ് ആയി, ഡെസ്പറേറ്റ് ആയി അവർ 2 ഭാര്യമാർ, അതായത് രാജാവും ഭാര്യമാരും അവര് കാട്ടിലേക്ക് പോയി. അതായത് തപസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, രാജ്യഭാരം, രാജഭരണം എല്ലാം വിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് മെൻഡിക്കൻസ് അവര് കാട്ടിലേക്ക് പോയി. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഋഷി, ഒരു ഋഷിവര്യനെ കാണും. ആ ഋഷിവര്യൻ
പ്രസാദം കൊടുക്കും. എന്താണ് പ്രസാദം? ഒരു മാങ്ങ. അപ്പൊ ഇത് കഴിച്ചാൽ രാജ്ഞിമാര് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദ ക്വീൻസ് ഡിഡ് സോ ആൻഡ് വേർ വെരി സൂൺ പ്രഗ്നന്റ്. അവര് ഗർഭിണികളായി. ദ കിങ് വാസ് വെരി ഹാപ്പി ടു സീ ദ ക്വീൻസ് bearing children, but when the right time approached, queens delivered one child in 2 parts, one from each of the queen's wombs. അപ്പൊ കുട്ടികൾ രണ്ടുപേർക്കും കുട്ടികൾ വെച്ചു, പക്ഷെ പകുതി 2 പത്നിമാർക്കും പിന്നെ ഹാഫ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ. ഇദ്ദേഹം പേടിച്ചു അത് കണ്ടപ്പോൾ. The 2 parts were thrown in the forest. അവർക്ക് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അവരത് കാട്ടിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞു. Where a great she-demon used to live, and she was glad to have some delicate flesh and blood from the newly born child. അപ്പോൾ ജറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഷീഡമൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവര് നരഭോജിയായിരുന്നു. ഇത് കണ്ടവുടനെ വളരെ സന്തോഷമായി, എനിക്ക് ഇന്നത്തെ ഭക്ഷണമായി എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഒരു ഫണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ 2 പകുതി ഒരുമിച്ച് വെച്ചപ്പോ എന്തായി? ആ കുട്ടിക്ക് ജീവൻ കിട്ടി. അതുകൊണ്ട് ജറ സന്ധിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് ജറാസന്ധ എന്നുള്ള പേരും കിട്ടി. അപ്പൊ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ആ സ്ത്രീ എന്ത് ചെയ്തു? അവിടുത്തെ രാജാവിനെ അത് കൊണ്ടുകൊടുത്തു. The 2 parts were thrown in the forest where a great she-demon used to live, and she was glad to have some delicate flesh and blood from the newly born child. Out of curiosity, she joined the 2 parts, and the child became complete and regained life. The she-demon was known as Jara, and being compassionate on the childless king, she went to the king and presented him with the nice child. അപ്പോൾ അതായത് തൻ്റെ കുട്ടിയാണ് അതേ രാജാവ്, ചൈൽഡ്ലെസ് കിങ്, അതേ രാജാവിനെ കൊണ്ടു കൊടുത്തു. കിങ് വാസ് വെരി പ്ലീസ്ഡ് വിത്ത് ദ ഷീഡമൻ ആൻഡ് വാണ്ടഡ് ടു റിവാർഡ് ഹെർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹെർ ഡിസൈർ. അപ്പൊ അതിന് പാരിതോഷികമായിട്ട് എന്താണ് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ എന്താണ് ജറ പറഞ്ഞത്? ദ ഷീഡമൻ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഹെർ ഡിസൈർ ദാറ്റ് the child be named after her, and thus the child was surnamed Jarasandha, or one who was joined by Jara the she-demon. അപ്പോ തൻ്റെ പേരിനോട് കൂടിയിട്ട് ഈ കുട്ടിയുടെ പേരും വരണം, ഈ എൻ്റെ പേരിനാൽ അറിയപ്പെടണം എന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് പേരിട്ട്? ജറാസന്ധ, ജറ സന്ധിപ്പിച്ചത് എന്നുള്ള പേര്. അങ്ങനെ ജറാസന്ധ എന്നുള്ള പേരും കൊടുത്തു. ഇൻഫാക്ട് ദിസ് ജറാസന്ധ was born as one of the parts and parcels of the demon Viprachitti. Viprachitti എന്നുള്ള ഒരു ഡെമൺ, അസുരന്റെ പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൽ ആണെന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ. The saint by whose benedictions the queens bore the child was called Chandra Kaushika. ചന്ദ്ര കൗശിക എന്നുള്ള ഒരു സെയിന്റ് ഋഷിയാണ് അവർക്ക് ഈ പ്രസാദം കൊടുത്തത്, ഈ കുട്ടിയെ ജനിക്കാനുള്ള കാരണം. who foretold of the child before his father ബൃഹദ്രഥ. അപ്പോ ഈ ഋഷി ചന്ദ്ര കൗശിക വരാൻ പോകുന്ന കുട്ടിയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം രാജാവിനോടും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സിൻസ് ജറാസന്ധ possessed demonic qualities from birth, naturally he became a great devotee of Lord Shiva. സാധാരണ അസുരന്മാരുടെ ഇഷ്ടദേവൻ ആരാണ്? ലോർഡ് ശിവ അല്ലേ? കൂടുതലും ലോർഡ് ശിവ. ബ്രഹ്മാവുണ്ട് ഇല്ല. പക്ഷെ കാരണം ശിവൻ എന്താ പറയുന്നത്? ക്ഷിപ്രപ്രസാദി, ക്ഷിപ്രഗോപി രണ്ടുമാണ്. പെട്ടെന്ന് പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന അതാണ് ശിവനെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ശിവഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ, അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജരാസന്ധനും ലോർഡ് ശിവന്റെ ഒരു ഡിവോട്ടി ആയിരുന്നു. ദ ലോർഡ് ഓഫ് ഓൾ ഗോസ്ലി ആൻഡ് ഡെമോണിക് മെൻ അല്ലേ? ഭൂതഗണങ്ങളുടെ ഇഷ്ടദേവനാണ് ശിവൻ. രാവണ വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡിവോട്ടി ഓഫ് ശിവ. രാവണും അത് തന്നെ രാക്ഷസനാണ്, ശിവഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിരുന്നു. ആൻഡ് സോ ഓൾസോ ജരാസന്ധ. He used to sacrifice all arrested kings before Lord Mahabhairava Shiva, and by his military power he defeated many small kings and arrested him to butcher before Mahabhairava. അപ്പോൾ ഒരുപാട് രാജകുമാരെ യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ച് അവരെല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് മഹാഭൈരവന്റെ ആ യജ്ഞത്തില് ബലിയർപ്പിക്കുമായിരുന്നു. ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പണി. There are many devotees of Lord Mahabhairava or Bhairava in the province of Bihar, formerly called Magadha. For Bihar എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത്, Bihar, the present day Bihar, അതാണ് Magadha. King of Magadha, Jarasandha. Jarasandha was a relative of Kamsa, the maternal uncle of Krishna,
And therefore, after Kamsa's death, King Jarasandha became a great enemy of Krishna. And there were many fights between Jarasandha and Krishna. ആ സ്റ്റോറി നമുക്ക് എല്ലാവരും അറിയാം. മധുരയിലെ ജരാസന്ധൻ 17 തവണ ആക്രമിച്ചതും അല്ലെ, എല്ലാ സമയത്തും ഭഗവാൻ സ്പെയർ ചെയ്തു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ സ്പെയർ ചെയ്തത്? കാരണം വെച്ചാൽ അത്രയും അസുരന്മാരെ ഓരോ സമയത്തും സ്പെയർ ചെയ്താൽ വീണ്ടും അത്രയും കോടിക്കണക്കിലെ അസുരന്മാരെ കൊണ്ടുവരും, അവരെല്ലാം വധിക്കും, വീണ്ടും ജരാസന്ധനെ വിടും. അങ്ങനെ 17 പ്രാവശ്യം, 18ാമത്തെ പ്രാവശ്യം ശ്രമിച്ചു. ഇത് എന്തായാലും ഒരിക്കലും നേരാവില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? യുദ്ധക്കളം വിട്ട് ഓടി. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഒരു പേര് കിട്ടി. എന്താണ്? രൺചോർ, യുദ്ധക്കളം വിട്ട് ഓടിപ്പോയ ആളെന്നുള്ള രൺചോർ ഭഗവാൻ അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ സ്റ്റോറി നമുക്കറിയാം. കൃഷ്ണൻ ജരാസന്ധനുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം. Lord Krishna wanted to kill him, but he also wanted that who served as military men for Jarasandha might not be killed. Therefore, a plan was adopted to kill him. Krishna, Bhima and Arjuna together went to Jarasandha in the dress of poor Brahmanas and begged charity from King Jarasandha. അപ്പോ അവരൊരു പ്ലാൻ ഡിവൈസ് ചെയ്തു. ആരൊക്കെയാണ്? കൃഷ്ണനും ഭീമനും അർജുനും 3 പേരും വേഷം മാറി ബ്രാഹ്മണന്റെ വേഷത്തിൽ പോയി. എന്നിട്ട് ചാരിറ്റി ചോദിച്ചു ജരാസന്ധന്. ജരാസന്ധ നെവർ റിഫ്യൂസ് ചാരിറ്റി ടു എനി ബ്രാഹ്മണ. ഒരിക്കലും ജരാസന്ധൻ ചാരിറ്റി കൊടുക്കാൻ മടിക്കില്ല, ബ്രാഹ്മണന്മാരെ സ്പെഷ്യലി. ആൻഡ് ബെഗ് ചാരിറ്റി ഫ്രം ആൻഡ് ഹി പെർഫോം മെനി സാക്രിഫൈസസ് ആൾസോ, യെറ്റ് ഹി വാസ് നോട്ട് ഓൺ എ പാർ വിത്ത് ഡിവോഷൻ സർവീസ്. ഒരുപാട് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അതൊന്നും ഭക്തി സേവനത്തിന് തുല്യമായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം തൻ്റെ സ്വന്തം താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ലോർഡ് കൃഷ്ണ, ഭീമ ആൻഡ് അർജുന ആസ് ജരാസന്ധ ഫോർ ദ ഫെസിലിറ്റി ഓഫ് ഫൈറ്റിംഗ്. 3 പേരും ചോദിച്ചു. അതായത് എന്താണ് ചാരിറ്റി ചോദിച്ചത്? ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം 3 പേരും. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് സെറ്റിൽഡ് ദാറ്റ് ജരാസന്ധ വുഡ് ഫൈറ്റ് വിത്ത് ഭീമ ഓൺലി. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെയും അതേപോലെ അർജുനനൊക്കെ നോട്ട് ഫിറ്റ് ഫോർ ഫൈറ്റിംഗ് വിത്ത് മീ എന്നുള്ളതിൽ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. അവസാനം ആര് ചൂസ് ചെയ്തു? ഭീമനെ. അങ്ങനെ സോ ഓൾ ഓഫ് ദം വർ ബോത്ത് ഗസ് ആൻഡ് കോമ്പാറ്റൻസ് ഓഫ് ജരാസന്ധ ആൻഡ് ഭീമ ആൻഡ് ജരാസന്ധ ഫോർ എവറി ഡേ ഫോർ സെവറൽ ഡേയ്സ്. ഭീമനും ജരാസന്ധനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം ഒരുപാട് ദിവസം നീണ്ടുന്നു. ഭീമ became disappointed, but Krishna gave him hints about Jarasandha's being joined together as an infant, and thus Bhima dissected him again and so killed him. അപ്പോ ഈ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഭീമന്, എങ്ങനെ കൊല്ലാം, എങ്ങനെയാണ് ആ 2 പേർ തിരിച്ചിടാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അങ്ങനെ ആ ക്ലൂ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഭീമനെ കൊല്ലാൻ പറ്റി. ആരെ? ജരാസന്ധനെ. അപ്പൊ അവിടെയും ആരുടെ ശക്തിയാണ്? ആരുടെ അനുഗ്രഹമാണ്? ഭീമന് ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലെ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ. അപ്പൊ അത് ഓർക്കാണ് ഇപ്പോ. തന്റെ യങ് ബ്രദർ, തന്റെ സഹോദരനെ ജരാസന്ധനെ കൊല്ലാൻ, വധിക്കാൻ പറ്റിയത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ആ കൃഷ്ണൻ ഇപ്പൊ ഇല്ല, നമ്മളെ വിട്ടുപോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് all the kings who are detained in the concentration camp to be killed before Mahabhairava were thus released by Bhima. അങ്ങനെ ഭീമൻ ജരാസന്ധൻ തോൽപ്പിച്ചുള്ള എല്ലാ രാജകുമാരെയും ജരാസന്ധനെ കൊന്ന ശേഷം അവിടുന്ന് റിലീസ് ചെയ്തു. ഫീലിംഗ് thus obliged to the Pandavas, they paid tribute to King Yudhishthira. അങ്ങനെ എല്ലാ രാജകുമാരും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ സറണ്ടർ ചെയ്തു, അദ്ദേഹത്തിന് ട്രിബ്യൂട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാ കൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവതിക്ക് ജയ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് की जय, गुरु महाराज की जय. गो प्रेमानंदे. हरे कृष्ण.